Today we will study first chapter of OCM, that is Introduction of Commerce and Business. In day-to-day life, many of us have heard the word business, profession or employment, but do not know the exact meaning of business, profession or employment. In this chapter, we will study what is meant by business, what is meant by profession, what are the features of profession, what are the features of employment. All of us knew that all human beings require various things to satisfy their needs, and all the time they performs various activities. All those activities can be classified in two types. One is economic activity and other is non-economic activity. The words business, employment or profession has been emerged out of these activities only. So, first of all, we need to understand the economic and non-economic activity, and then we will study the business, profession, employment one by one. So, we will discuss types of activity first and then we will discuss the business. Human activities can be classified as non-economic activities and economic activities. What is meant by non-economic activities? All those activities which are performed to satisfy personal requirement, religious requirement, social requirement, cultural requirement is called as a non-economic activities. In non-economic activities, we not expect money in return. So, in simple words, those activities in which we do not expect money in return is called as a non-economic activity. For example, we like to listen music. So whenever we have time, we listen the music. We listen the music to entertain ourselves, not to earn money. By listening music, we are not earning money. So these kind of activity is called as a non-economic activity. काय होत आहे बघा, मला गाणी ऐकावीशी वाटतात आणि गाणी मी ऐकतो. ज्या वेळेला मी गाणी ऐकतोय त्यावेळेस काय करतोय मी, तर माझी स्वतःची जी गरज आहे गाणी ऐकण्याची ती मी कंप्लीट करतोय. गाणी ऐकतोय म्हणून मला कुठून पैसे मिळणार नाहीत. सो व्हॉट आय एम डुईंग ऍक्च्युअली, आय एम सॅटिस्फाईंग माय पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ लिसनिंग म्युझिक बाय doing the listening activities, and in return I am not expecting anything. In return मी काही एक्सपेक्ट करत नाही की मी गाणी ऐकतोय त्याच्याबद्दल मला कोणीतरी पैसे द्यावेत. So all those activity which are performed to satisfy either personal requirement, religious requirement, social requirements, and no money is expected in return is called as non-economic activity. अशा ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत ज्या आपण आयदर आपल्याला वैयक्तिक काहीतरी इच्छा अपेक्षा पूर्ण करायच्या असतात म्हणून त्या परफॉर्म करतो, आपल्या श्रद्धा असते देवावरती म्हणून आपण काहीतरी परफॉर्म करतो, आपण समाजाशी बांधील असतो म्हणून समाजाच्या काही गरजांसाठी आपण काही परफॉर्म करतो. अशा त्या ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म केल्या जातात आणि इन रिटर्न आपण त्या बदल्यात कोणतेही पैसे एक्सपेक्ट करत नाही. अशा ऍक्टिव्हिटींना नॉन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी असं म्हटलं जातं.
Another example, in various households in the morning, we listen the music of puja. Our papa, mummy do the puja at early morning, in early morning. Okay? Do they puja for money? The answer is no. They perform the activity of puja for their religious nature, for their religious purpose. They are not doing puja for earning money. So all those activities which we perform to satisfy personal interest, religious interest, and no money is expected in return is called as a non-economic activity. Another type is a economic activity. All those activities performed by the human being to earn profit, to earn money is called as a economic activity. आता बा इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी ह्या नॉन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीच्या एकदम विरुद्ध आहेत. इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, ज्या काय ऍक्टिव्हिटीज आपण आपल्याला पैसे मिळावे, आपल्याला प्रॉफिट मिळावं या हेतूने करत असतो, त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजला इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज असं म्हटलं जातं. ऑल दोज ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अ ह्युमन बिईंग परफॉर्म टू अर्न मनी ऑर प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. Economic activity involves production of goods, distribution of goods, sales and marketing of goods. So, जे काय ऍक्टिव्हिटीज आहेत आपल्या वस्तू तयार करायच्या, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं, मार्केटिंग करायचं, सेल करायचं आणि या सगळ्यातून प्रॉफिट मिळवायचं या हेतूने ज्या काय ऍक्टिव्हिटीज केल्या जातात त्याला इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी असं म्हटलं जातं. सो आतापर्यंत आपण काय पाहिलं तर नॉन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय आणि इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय. इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीचं फर्दर क्लासिफिकेशन केलं जातं आणि त्याचे परत 3 पार्ट पडतात. पहिला आहे बिझनेस, दुसरा आहे प्रोफेशन, आणि तिसरा आहे एम्प्लॉयमेंट. So all the economic activities performed by the human being can be further classified into 3 types. First is business, second is profession, and third is employment. आपण मानव म्हणून ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज करतोय, इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज करतोय, त्या 3 पद्धतीत आपल्याला बायफर्केट करता येतील. एक म्हणजे बिझनेस, प्रोफेशन आणि एम्प्लॉयमेंट. आता या 3 ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत बिझनेस, प्रोफेशन आणि एम्प्लॉयमेंट याचा आपण या चॅप्टर मध्ये डिटेल स्टडी करणार आहोत. ओके. So first we will discuss what is mean by business. What is mean by business? Business is an organized effort or systematic attempt by person to produce goods and services and sell them in the market to earn profit. What is mean by business? Business is a organized effort or systematic attempt. Organized effort or systematic attempt to attempt by person to produce goods and services and sell them in market to earn profit. Business means organized effort or systematic attempt by a person to produce goods and sell them in market to earn profit. Business will satisfy the needs of society. So business म्हणजे काय म्हणतात ते organized effort. Business means it is a organized efforts or systematic attempt by a person. आता what is mean by organized effort?
जर आपण बिझनेस या शब्दाचं मिनिंग शोधायचा प्रयत्न केला तर ते असं आहे, ऑर्गनाइज्ड एफर्ट. What is mean by organized efforts? Organized efforts is efforts to achieve predetermined goals. आपण जे अगोदर गोल डिसाइड केलेले असतात ते गोल अचीव करण्यासाठी जे एफर्ट्स आपण घेतो, एका ठराविक पद्धतीने ते एफर्ट्स घेतो, त्याला ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स असं म्हटलेलं आहे. आता ऑर्गनाइज एफर्ट्स किंवा सिस्टमॅटिक अटेम्प्ट असं का शब्द आलेला आहे? तर बिझनेस करणं म्हणजे मला वाटेल त्या वेळेला उठणं, मला वाटेल त्या ऍक्टिव्हिटी करणं म्हणजे बिझनेस नाहीये. कोणी बिझनेस का करत असतं? तर बिझनेस आपण करतो पैसे कमवण्यासाठी. मग मला कशातून पैसे कमवायचे, त्या वस्तू किती विकल्यानंतर मला पैसे कमवायचे, मला त्या वस्तू कुठून मिळणार आहेत, मला त्या कुठं विकायच्या आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ठरवलेल्या आहेत. दॅट इज अवर प्री डिटरमाइंड गोल्स. आणि त्या प्रीडिटरमाइंड गोल्स नुसार आपण ऍक्टिव्हिटी करणं म्हणजे ऑर्गनाइज एफर्ट्स, म्हणजे सिस्टमॅटिक अटेम्प्ट. म्हणून बिझनेस ह्या शब्दाचा मिनिंग शोधत असताना त्यांनी जे सुरुवातीला मिनिंग सांगितलेलं आहे की बिझनेस इज अ ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स और सिस्टमॅटिक अटेम्प्ट बाय पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स और सेल देम, प्रोड्यूस गुड्स अँड सेल देम इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट. सो एक ठराविक साचेबद्ध पद्धतीने तुम्ही निर्णय घ्यायचेत, तुम्ही वस्तू तयार करायच्यात आणि वस्तू विकून प्रॉफिट मिळवायचंय, याला बिझनेस असं म्हटलं जातं. बिझनेस म्हणजे मी कुठलं तरी एक शॉप सुरू केलं, त्या शॉपला बिझनेस म्हटलं जात नाही. यू नीड टू अंडरस्टँड दिस वर्ड डीपली. व्हॉट इज मीन बाय बिझनेस? Business is a set of activities. Business is a set of activities performed to earn profit by a person. वेगवेगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, 2, 3, 4, 5 ह्या ऍक्टिव्हिटीचा सेट करून त्या ऍक्टिव्हिटी एका माणसाने नफा मिळवण्यासाठी त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करणं म्हणजे बिझनेस करणं. फॉर एक्झाम्पल, मी ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये बिझनेस करतोय, म्हणजे माझं काय, तर माझं टू व्हीलरचं शोरूम आहे, मी बिझनेस करतोय. आता मी बिझनेस करतो म्हणजे एक्झॅक्टली काय करतो? मी बिझनेस करतो, आपण सगळीकडेच शब्द ऐकतो, मी बिझनेस करतो, मी बिझनेस करतो, माय फादर इज डुईंग बिझनेस, माय फादर इज डुईंग. व्हॉट इज मीन बाय बिझनेस? बिझनेस मीन्स परफॉर्मिंग द सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज टू अर्न प्रॉफिट. एक ठराविक ज्या गोष्टी असतात, मग तर कोणताही बिझनेस असू द्या, त्या गोष्टी कराव्याच लागतात. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही वस्तू दुसरीकडून विकत घेऊन विकण्याचा बिझनेस करताय, यू आर डुईंग ट्रेडिंग बिझनेस. यू आर डुईंग ट्रेडिंग म्हणजे तुम्ही काय करता, तर तुम्ही एखादा सप्लायर शोधता, त्या सप्लायर करून त्या वस्तू विकत घेता. पहिली ऍक्टिव्हिटी वस्तू विकत घेणे. त्या वस्तू विकत घेता, त्या वस्तू विकत घेतल्यानंतर तुमच्या स्टोअरमध्ये, तुमच्या शॉपमध्ये त्या डिस्प्ले करून ठेवता. स्टोरी. ओके, दुसरी ऍक्टिव्हिटी. तिसरी, मार्केटिंग करता. यू डू ऍडव्हर्टाइजमेंट फॉर युअर प्रोडक्ट्स, की आमच्याकडे हे प्रोडक्ट आहे, त्याच्यावर एवढं डिस्काउंट आहे, असं आहे, तुम्ही घ्या, मग तुम्हाला आम्ही ही स्कीम देऊ, तुम्हाला ते स्कीम देऊ. यू आर डुईंग ऍडव्हर्टाइजमेंट, यू आर डुईंग मार्केटिंग फॉर दॅट प्रोडक्ट. आणि मग तुम्ही काय करता, अँड लास्ट यू सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. तुमचं मार्केटिंग, ऍडव्हर्टाइजमेंट बघून जे प्रोडक्ट, जे लोक तुमच्याकडे येतात, जे कस्टमर्स तुमच्याकडे येतात, त्यांना तुम्ही ते प्रोडक्ट विकता. आणि प्रोडक्ट विकल्यानंतर तुम्हाला प्रॉफिट होतं. का, तर तुमची खरेदीची किंमत कमी असते आणि विक्रीची किंमत जास्त असते. त्या दोन्ही मधला जो फरक असतो तो तुमचा प्रॉफिट असतो. सो व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर परफॉर्मिंग सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज. एक ठराविक ऍक्टिव्हिटीज आपण प्रत्येक वेळेला वारंवार करत राहतोय. बघा, आपण एकदा वस्तू घेऊन थांबणार नाहीये. असं होतं का, समजा माझी मोबाईल शॉप आहे, मी एकदाच जाणार आणि मोबाईल घेऊन येणार आणि परत काय करणार.
सो बिझनेस करत असताना तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की जे सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही करताय त्या रिपीटेडली होत असतात, रेग्युलरली होत असतात. वन्स इन अ वाईल, वन्स इन अ ब्लू मंथ त्या गोष्टी होत नसतात. म्हणजे काय, तर माझं जसं दुकानातले मोबाईल संपतायत तसं मी कंपनीला अप्रोच होणार, परत नवी परचेस करणार, दुकानामध्ये आणून ठेवणार, परत ऍडव्हर्टाइजमेंट करणार, परत स्कीम लावणार, परत मार्केटिंग करणार, लोक येणार त्यांना विकून टाकणार, परत मोबाईल संपणार, मी परत जाणार, परत विकणार. ह्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत कंटिन्युअसली परफॉर्म केल्या जातात. सो set of activities performed by the person to earn profit is called as a business. As simple as that. ठरलेल्या ठराविक ऍक्टिव्हिटीज वारंवार करत राहणे नफा मिळवण्यासाठी त्याला बिझनेस असं म्हटलं जातं. मग ऍक्टिव्हिटी मे व्हॅरी, इट्स डिपेंड अपॉन युअर बिझनेस. जर तुम्ही प्रोडक्शन करत आहात स्वतः, तर मग तुम्ही त्या गुड्स तयार करता, मग तुम्ही दुसरीकडून विकत आणत नाही, तुम्ही स्वतः त्या तयार करता आणि लोकांना विकता. जर तुम्ही त्या प्रोड्यूस करत नाही तर तुम्ही दुसऱ्याकडून विकत घेता आणि दुसऱ्यांना विकता. सो ज्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला परफॉर्म करायचा, इट्स मे व्हॅरी, इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ युअर बिझनेस. तुम्ही कोणत्या पद्धतीचा बिझनेस करता आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड असतं. पण व्हॉट इज अ बेस्ट पॉइंट? बेस्ट पॉइंट इज दॅट सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म्ड बाय द इंडिव्हिज्युअल टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ॲज अ बिझनेस. So, if anyone asks you what is meant by business in simple language, you should answer that business is a set of activities performed by individual to earn profit. ओके, आता तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जी डेफिनेशन दिलेली आहे ती डेफिनेशन आपण पाहूया. डेफिनेशन दिले, द ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. इथं परत तो शब्द परत आलेला आहे, द ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स. द ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल टू प्रोड्यूस अँड सेल फॉर प्रॉफिट द गुड्स. द ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल टू प्रोड्यूस अँड सेल फॉर द प्रॉफिट द गुड्स अँड सर्व्हिसेस दॅट सॅटिस्फाईड सोसायटीज नीड्स. सो परत एकदा जो पॉइंट हायलाइट होतोय दॅट इज ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स. The organized efforts of individuals to produce and sell for the profit the goods and services that satisfy the society's want, society's needs. So definition प्रमाणे सुद्धा ज्या काही तुमच्या सोसायटीच्या गरजा आहेत, सोसायटीच्या नीड्स आहेत, त्या सॅटिस्फाय होण्याकरता तुम्ही ज्या काही वस्तू तयार करता आणि विकता, कशासाठी? प्रॉफिट मिळवण्यासाठी, त्या तुमच्या ऍक्टिव्हिटीला बिझनेस असं म्हटलं जातं. आलं लक्षात? सो बिझनेस म्हणजे काय? तर डुईंग ऍक्टिव्हिटी टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ बिझनेस. फक्त इथं काय होतंय? ऍक्टिव्हिटी शुड बी डन सिस्टमॅटिकली, एफर्ट शुड बी ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ बिझनेस. So what point we need to look is that all these activities need to be performed for money or profit. बिझनेस कधी होतो? जर तुम्ही ज्या ऍक्टिव्हिटी करताय त्याच्यापासून तुम्हाला पैसे अपेक्षित आहे, नफा मिळवायचा आहे, प्रॉफिट मिळवायचा आहे, तर त्या ऍक्टिव्हिटीला बिझनेस असं म्हटलं जाईल. जर तुम्ही एखादी ऍक्टिव्हिटी करताय पण त्या ऍक्टिव्हिटी मधून तुम्ही कोणत्याही स्वरूपाचे पैसे एक्सपेक्ट करत नाहीत, तर त्याला बिझनेस असं म्हणता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल, बघा बऱ्याच वेळेला आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी खाव्याशा वाटतात घरामध्ये. मग कधी कुणाला पिझ्झा खावासा वाटत असेल, कधी कुणाला पावभाजी खावीशी वाटत असेल. तुम्हाला खावीशी वाटली की तुमची आई तुमच्यासाठी त्या गोष्टी तयार करून देते. आता तुमची आई तुम्हाला त्या गोष्टी तयार करून देते म्हणजे काहीतरी ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करते. आता ती ऍक्टिव्हिटी ज्यावेळेस ती परफॉर्म करते, ते जे तुम्हाला जे प्रिपरेशन हवं आहे, फूड प्रिपरेशन, ते प्रिपेअर करून देते, त्यावेळेला शी इज एक्सपेक्टिंग एनिथिंग इन रिटर्न? आन्सर इज नो. इज शी एक्सपेक्टिंग मनी इन रिटर्न? आन्सर इज नो. सो
activities performed by mother is not called as a business because she is expecting nothing in return. आई तुम्हाला घरामध्ये काहीतरी करून देते, तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुम्हाला खायला करून देते, त्याला तुम्ही बिझनेस म्हणू शकत नाही का? तर आई तुम्हाला करून देते ते कशासाठी करून देते? तिचं तुमच्यावरती जे प्रेम आहे ते प्रेमापोटी देते. ड्यू टू अफेक्शन, लव्ह अँड अफेक्शन, शी इज प्रिपेरिंग फूड फॉर यू. शी इज एक्सपेक्टिंग नथिंग. आणि जर तुम्ही पैसे रिटर्न मध्ये एक्सपेक्ट करत असाल तरच त्या ऍक्टिव्हिटीला बिझनेस म्हणता येतं, नाहीतर त्या ऍक्टिव्हिटीला बिझनेस म्हणता येणार नाही. आलं लक्षात? सो बिझनेस म्हणजे काय समजण्यासाठी तुम्हाला काय दोन गोष्टी लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. एक तर ऍक्टिव्हिटी आपल्याला ऑर्गनाइज मॅनर मध्ये करायचंय, सिस्टमॅटिकली करायच्या त्या, आणि त्या ऍक्टिव्हिटीज आपण कशासाठी करतोय? त्या ऍक्टिव्हिटीज वी आर परफॉर्मिंग टू अर्निंग द मनी. त्या ऍक्टिव्हिटीज आपण पैसे कमवण्यासाठी करतोय. पैसे कमवण्यासाठी ज्या ऍक्टिव्हिटी केल्या जातात त्यालाच बिझनेस म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, बऱ्याच वेळेला मंदिरांमध्ये तुम्ही जात असाल तर मंदिरांमध्ये लोकांसाठी प्रसादाचं वाटप केलं जातं. आता ज्यावेळेस प्रसाद वाटला जातो त्यावेळेस मंदिराकडून असं सांगण्यात येतं का तुम्ही प्रसाद घेतला तर तुम्ही मला 50 रुपये द्या, तुम्ही मला 100 रुपये द्या? नाही. सो ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म बाय द टेम्पल्स इज टू अर्न मनी? आन्सर इज नो. The activity is performed to satisfy their religious requirement. त्यांची जी श्रद्धा आहे त्याच्या श्रद्धेपोटी त्यांनी त्या ऍक्टिव्हिटीज केलेल्या आहेत. ऍक्टिव्हिटी इज नॉट परफॉर्म टू अर्न मनी. सो ही जी ऍक्टिव्हिटी मंदिराकडून केली जाते, मग कधी अन्नदान होत असेल, कधी दुसऱ्या गोष्टीचं दान केलं जात असेल, त्याला आपल्याला बिझनेस म्हणता येणार नाही. सो बिझनेस म्हणजे काय हे समजून घेताना आपल्याला 2-3 गोष्टी लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. पहिली म्हणजे एक सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करावी लागते, अँड वाईल परफॉर्मिंग दॅट ऍक्टिव्हिटीज कंटिन्युटी शुड बी देअर. तुम्हाला त्या रेग्युलर कराव्या लागतात ऍक्टिव्हिटी. वन्स इन अ वाईल तुम्ही ऍक्टिव्हिटी केली तर इट्स ऍक्टिव्हिटी इज नॉट कॉल्ड ॲज अ बिझनेस दो यू अर्न मनी फ्रॉम दॅट ऍक्टिव्हिटी. फॉर एक्झाम्पल, मी एक मोबाईल घेतलेला आहे, 2 वर्ष मी मोबाईल वापरला, आता मला तो विकायचा आहे. मोबाईल विकला, तो विकतोय कशासाठी? पैसे मिळण्यासाठी. आता मोबाईल जरी मी पैसे मिळण्यासाठी विकला आणि मला पैसे त्याच्यातून मिळाले, इट इज अन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. पण त्याला बिझनेस म्हणता येईल का? तर त्याला बिझनेस नाही म्हणता येणार. बिकॉज आय एम नॉट डुईंग दॅट रेग्युलरली. मी काय दररोज मोबाईल विकतोय असा करतोय का? नाही. माझ्याकडे एक मोबाईल होता, तो जुना झाल्यानंतर मी विकलाय. माझ्याकडे एक गाडी होती, ती जुनी झाल्यानंतर कधीतरी विकली आहे. माझ्या घरातलं एक फर्निचर आहे, ते कधीतरी विकतोय. अशी जेव्हा वर्षभरातून 6 महिन्यातून 3 महिन्यातून कधीतरी एखादी ऍक्टिव्हिटी केली जाते, जरी त्या ऍक्टिव्हिटीमधून पैसे मिळत असले तरी त्याला बिझनेस म्हणता येणार नाही. कारण ऍक्टिव्हिटी टू बी टर्म ॲज अ बिझनेस, इट्स नीड टू बी फुलफिल्ड अ क्रायटेरिया दॅट इज कंटिन्युटी. जी ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म केली जाते, इट शुड बी परफॉर्म कंटिन्युअसली. सतत परफॉर्म झाली तर त्याला बिझनेस म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, आपण मोबाईल शॉपिंगमध्ये जातो, मग मोबाईलवाला आपल्यासारखा कधीतरी 6 महिन्यातून एखादा मोबाईल विकतो का? नाही. त्याच्याकडे दिवसातून 10 मोबाईल विकले जात असतील, आठवड्यातून 100 मोबाईल विकले जात असतील, महिन्यातून 1000 मोबाईल विकले जात असतील. ही ऑर शी इज डुईंग कंटिन्युअसली, सो दॅट्स द रिझन दॅट ऍक्टिव्हिटी कॉल्ड ॲज अ बिझनेस. आणि आपण ती ऍक्टिव्हिटी कंटिन्युअसली करत नाही, म्हणून त्याला बिझनेस म्हणता येत नाही. आलं लक्षात? सो सगळ्यात महत्वाचं, एखादी ऍक्टिव्हिटी बिझनेस होतीये का नाही होतीये हे तुम्हाला ओळखण्यासाठी कंटिन्युटी इज द प्राइम इम्पॉर्टंट फॅक्टर. कंटिन्युटी इज अ की फॅक्टर. सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर कोणता आहे? तर कंटिन्युटी. तुम्ही जर रेग्युलरली तो बिझनेस करत असाल तरच त्याला
बिझनेस रेग्युलरली ती ऍक्टिव्हिटी करत असाल तरच त्याला बिझनेस म्हणता येईल. तुम्ही वन्स इन अ वाईल ती ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करत असाल तर त्याला बिझनेस म्हणता येणार नाही. सो होप you understand what is mean by business and definition of business. Now we will move further and we will discuss characteristics or features of business. आता आपल्याला फीचर्स बघायचे बिझनेसचे काय काय आहेत ते. ओके, फर्स्ट फीचर इज an economic activity. बिझनेस इज अन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. बिझनेस ही एक इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी आहे. इट इज नॉट नॉन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. एव्हरी बिझनेस हॅज बीन स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट. प्रत्येक जो बिझनेस सुरू करतो किंवा प्रत्येक बिझनेस जो रन करत असतो एकच मोटिव्ह असतो, टू अर्न मनी ओनली. You will never see any person having running business with a religious purpose. काहीतरी त्याला लोकांना डोनेटच करायचं आहे किंवा सोशल पर्पजेस काहीतरी दान धर्मच त्याला करायचा, अशा पद्धतीने कधीही कुणी बिझनेस केलेला तुम्ही बघणार नाही. कधी कुठं दिसणार नाही की कोणीतरी मोबाईल शॉपिंग सुरू केलेली आहे आणि तो म्हणतो या आणि घेऊन जावा आणि मला अजिबात पैसे देऊ नका. So first feature of business is business an economic activity. Business is an economic activity. People do business only for purpose of earning money. The base motive behind running business is to earn profit. Neither business, we have discussed, business cannot be run for religious purpose. Neither business run for love and affection. कधी प्रेमापोटी कोणीतरी बिझनेस केला, लोकांच्या लोकांप्रती वाटणाऱ्या प्रेमापोटी बिझनेस कोण करतोय असं तुम्हाला कधीही दिसणार नाही. एव्हरी बिझनेस ऍक्टिव्हिटी इज परफॉर्म ओनली फॉर प्रॉफिट. सो बिझनेस इज अन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. बिझनेस ही एक इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी आहे कारण ते पैसे मिळवण्यासाठी बिझनेस करत असतो प्रत्येक जण. तुम्हाला कधीही कुठेही प्रॅक्टिकली असं कोण भेटणार नाही की जो बिझनेस करतोय पण तो म्हणतोय नाही नाही मला या बिझनेस मधून अजिबात पैसे मिळवायचे नाहीयेत. असं होऊ शकणार नाही. सेकंड इज टू पार्टीज. Every business transactions involve exchange of goods or services. प्रत्येक जे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन असतं ते काय होत असतं तर गुड्स अँड सर्व्हिसेस एक्सचेंज होत असतात. आणि टू डू एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस देर ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ टू पर्सन्स. वन इज बायर अँड वन इज सेलर. सो फॉर डुईंग बिझनेस देर मस्ट बी टू पार्टीज रिक्वायर्ड. दोन पार्टी तुम्हाला तिथं असणं आवश्यक आहे तरच तुम्ही बिझनेस करू शकता, अन्यथा तुम्ही करू शकत नाही. कारण बिझनेस करता म्हणजे तुम्ही काय करता, यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स अँड सर्व्हिसेस. तुम्ही तुमच्याकडे असणाऱ्या वस्तूंची देवाणघेवाण करत असता. यू आर एक्सचेंजिंग युअर गुड्स अँड सर्व्हिसेस विथ होम, विथ युअर बायर. आणि जर बायरच अस्तित्वात नसेल तर तुमच्या वस्तू घेणार कोण, आणि जर सेलर अस्तित्वात नसेल तर तुम्हाला वस्तू देणार कोण. सो फॉर डुईंग बिझनेस देअर मस्ट बी टू पार्टीज रिक्वायर्ड. दोन व्यक्ती बिझनेस करण्यासाठी आपल्याला आवश्यक असतात. एक म्हणजे विक्रेता आणि दुसरा म्हणजे खरेदीदार. विक्रेता आणि खरेदीदार असल्याशिवाय तुमचा बिझनेस अस्तित्वात येऊ शकत नाही. कारण बिझनेस करणे म्हणजे काय तर वस्तूंची देवाणघेवाण करणे. कशासाठी, पैशासाठी. पैशासाठी वस्तूंची देवाणघेवाण करणे म्हणजे बिझनेस. आणि जर तुमच्याकडे खरेदीदार नसेल तर तुम्ही वस्तू कुणाला विकायच्या, आणि जर तुमच्याकडे विक्रेता नसेल तर तुम्ही कुणाकडून घेणार. सो बिझनेस म्हटलं की तुम्हाला दोन व्यक्ती आवश्यक असतात. दॅट इज सेकंड फीचर, टू पार्टी. थर्ड फीचर, प्रॉफिट मोटिव्ह.
As discussed earlier, every business is start to earn profit. So third feature is a profit motive. Every business activity is undertaken with a view to earn profit only. Every businessman always intend to increase his or her profit. प्रत्येक बिझनेस कशासाठी सुरू झालेला असतो? प्रत्येक बिझनेस हा नेहमी प्रॉफिट मिळवण्यासाठी सुरू झालेला असतो आणि प्रत्येक बिझनेसमॅनचं नेहमी एक उद्दिष्ट असतं, माझ्या बिझनेसचं प्रॉफिट मी नेहमी कसं कसं वाढवित राहील, नेहमी ते वरती कसं जाईल, प्रॉफिट शेअर जास्त कसा होईल, एवढाच प्रत्येक बिझनेसमॅनचा हा नेहमी उद्देश असतो. प्रॉफिट कॅन बी इन्क्रीज्ड बाय increasing sales of the company or sales of the firm or reducing cost of the product. Either way you can increase profit of your business. Either you can increase your sale volume. By increased sale volume you can earn higher amount of profit. If you are not able to increase sale volume, another way is that you can reduce your cost. तुमच्या बिझनेसचे प्रॉफिट वाढवण्यासाठी तुमच्याकडे नेहमी दोन पर्याय उपलब्ध असतात. एक तर विक्री वाढवायची तुमच्या बिझनेसमध्ये, तुमच्या बिझनेसची जी सेल्सची अमाऊंट आहे ती वाढवत जायची, प्रॉफिट इन टर्न आपोआपच वाढवत जाणार. जर तुम्हाला विक्री नाही वाढवता आली तर तुम्हाला काय करायचंय, तर तुम्हाला तुमच्या जे बिझनेसची कॉस्ट आहे, जो खर्च आहे तो तुम्हाला कमी करायचा आहे. सो दोन्ही पद्धतीमध्ये एकतर विक्री वाढवून किंवा खर्च कमी करून तुम्ही दोन्ही पद्धतीमध्ये तुमच्या बिझनेसचं प्रॉफिट वाढवू शकता. प्रॉफिट ऑफ एव्हरी बिझनेस इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिझनेस. प्रत्येक बिझनेसचा प्रॉफिट हा सारखा नसतो. कोणत्या प्रकारामध्ये ते बिझनेस करतायत त्याच्यावरती डिपेंड असतं की प्रॉफिट किती होणार, कसा होणार. आलं लक्षात? So every business has started with a motive to earn profit, and amount of profit is vary from business to business, is depend upon nature of business. Next feature is production of goods and services. Production of goods and services. Business means exchange of goods and services. What is meant by business? Business means exchange of goods and services for money. But before exchanging, someone need to produce those goods for exchange. If he is not producing, then he need to procure those goods from some other person to sell. So in every business, either production or procurement is necessary before exchanging the goods. Okay, so business involves प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. प्रत्येक बिझनेस म्हटलं की तुम्हाला आयदर प्रोडक्शन करावं लागतं किंवा वस्तू विकत तरी घ्याव्या लागतात. कारण बिझनेस म्हणजे काय? बिझनेस म्हणजे पैशाच्या बदल्यात आपण लोकांना वस्तू विकणं आणि नफा किंवा. आता पैशाच्या बदल्यात वस्तू विकायला वस्तू अगोदर तयार तर केल्या पाहिजेत. जर तुम्ही स्वतः त्या वस्तू तयार करत असाल तर तुम्हाला ते तयार केल्या पाहिजेत. तुम्ही जर त्या तयार करत नसाल तर त्या तुम्हाला दुसऱ्या लोकांकडून घेतल्या पाहिजेत. सो आयदर वे तुम्ही बिझनेस करता म्हणजे काय करता, तर तुम्ही गुड्स अँड सर्व्हिसेसचं प्रोडक्शन किंवा प्रोक्युरमेंट करत असता. पण प्रत्येकच वेळेला गुड्स आर प्रोड्युस्ड फॉर होम यूज, होम कन्झम्पशन, देन इट इज नॉट कॉल्ड ॲज अ बिझनेस. प्रत्येकच वेळेला असं होत नाही की वस्तू तयार केलं म्हणजे मग त्याला मला बिझनेस म्हणता येईल. बऱ्याच वेळेला काय होतं, बऱ्याचशा वस्तू तयार होतात आणि घरातच वापरल्या जातात.
त्याला बिझनेस नाही म्हणता येणार. फॉर एक्झाम्पल आपण हॉटेल इंडस्ट्रीचं उदाहरण घेऊया. इन हॉटेल इंडस्ट्री फूड्स आर प्रिपेअर्ड and then it's served to customers. We call this activity as a business activity, no doubt, because the activity is performed to earn business. But when chef prepares food for hotel's own staff, then the activity of preparation of food is not called as a business activity, because preparation of food is done for hotel staff consumption only. काय होतंय, हॉटेलमध्ये फूड तयार केलं जातं आणि ते लोकांना विकलं जातं आणि उद्देश काय असतो तर आपल्याला नफा मिळावा, त्यामुळे त्याला आपण बिझनेस म्हणतो. पण ज्या वेळेला हॉटेलचा जो मेन शेफ असतो तो शेफ फूड तयार करतो पण तो लोकांना विकण्यासाठी नाही करत, तर ते फूड हॉटेल जे स्टाफ मेंबर असतात हॉटेलमधले त्यांना खाण्यासाठी केलं जातं, तर त्याला आपल्याला बिझनेस ऍक्टिव्हिटी म्हणता येणार नाही. सो while doing business, production of goods and services are necessary, but if production is done for home use, then the activity will not be called as a business activity. If production is done for home consumption, then this activity is not called as a business activity. Next feature is exchange of goods and services. Business involves transfer of goods and services from seller to buyer for money. This exchange is monetary or non-monetary. बिझनेस म्हणजे काय असतं, बिझनेस इन्व्हॉल्व ट्रान्सफर ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस फ्रॉम बायर टू सेलर. कोणताही बिझनेस म्हटलं की काय होतं, कोणताही बिझनेस म्हटलं की ज्या वस्तू तयार होत असतात त्या विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे ट्रान्सफर केले जातात आणि ते कशाच्या बदल्यात केलं जातं, पैशाच्या बदल्यात केलं जातं. सो बिझनेस involves exchange or transfer of goods or services from buyer to seller for. If goods are donated, it cannot be considered as a business activity. जर तुम्ही गुड्स एक्सचेंज करताय पण ते डोनेट करताय, त्याच्यासाठी करताय त्या एक्सचेंज, तर त्या अशा ऍक्टिव्हिटीला आपल्याला बिझनेस ऍक्टिव्हिटी म्हणता येणार नाही. दो exchange of goods and services are involved in the business, but if exchange are performed only for donation purpose, then the activity of exchange will not be termed as a business. बिझनेस म्हणजे वस्तूची मालकी विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे जाणं म्हणजे बिझनेस म्हणतो, पण ते पैशासाठी होणं अपेक्षित असतं. तुम्ही मदत म्हणून कुणाला देणगी म्हणून जर वस्तू कुणाला देणार असाल तर त्या ऍक्टिव्हिटीला आपल्याला बिझनेस असं म्हणता येणार नाही. आलं लक्षात? सो आज आपण इथंच थांबूया. उरलेले जे फीचर्स आहेत बिझनेसचे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कव्हर करू.